सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। होप ऑल आर डूइंग गुड। सो दोस्तों अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है इहदे विच आपां इह डिस्कस करांगे कि जिहड़ी तुहाडी OMR शीट हुंदी है सीटेट दी, जिहड़ा कि तुहाडा एग्जाम है जी 31 जनवरी नूं होना है, ते जिहड़ी ये मैं वीडियो है ये 30 जनवरी नूं रिकॉर्ड कर रहा। सो दोस्तों अज दी वीडियो च आपां यही डिस्कस करांगे कि जिहड़ी तुहाडी OMR शीट है जी उहनूं तुसीं चंगी तरह किवें फिल कर सकदे हो। ते कई बार स्टूडेंट की करदे ने भी लैंगुएज के कन्फ्यूजन दे विच आके वो की कर दिंदे ने जी, उन्होंने जिहड़े 30 नंबर हुंदे ने वो सीधे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो क्वेश्चन आपदे वल्लों तो सही लगाया हुंदा, बट जिहड़ी उन्होंने OMR शीट हुंदी है भी उत्थे उन्होंने उन्होंने चंगी तरह फिल नहीं किया हुंदा या फिर कोई होर भी मिसटेक आ जांदियां हुंदियां। सो दोस्तों मैं तुहानूं यही गल इस वीडियो दे विच एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों सारे नालों पहलां तो तुसीं आपदा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वेख ही लिया होना। इत्थे तुहाडा एग्जाम सेंटर किहड़ा है जी, इत्थे मैं वैसे डार्क कीता होया कुछ प्राइवेसी इशू करके। सो दोस्तों इत्थे कैंडिडेट एड्रैस है जी, ये इत्थे लिखिया होगा, इत्थे कैंडिडेट नेम, आपदा नाम, आपदे पापा का नाम, ये सारा कुछ ही चैक कर लियो। ते रोल नंबर भी लिखा होगा, तो इत्थे तुहाडी फोटो लगी होनी आ, ते थल्ले तुहाडे सिग्नेचर होणगे। ते दोस्तों इत्थे एग्जाम 1 ते 2 हुंदा है भी, पेपर 1 ते 2 जिहड़ा पेपर 1 हुंदा है वो 9:30 बजे तो लैके 12 बजे तक हुंदा है। मतलब ये कि इत्थे लगभग तुहानूं 150 क्वेश्चन हुंदे ने ते 250 मिनट मिलते हैं। 250 मिनट मतलब कि 2.5 घंटे, सॉरी भी 2.5 घंटे इत्थे तुहानूं मिलते हैं। ते जिहड़ा पेपर 2 है जी ये वेख सकते हो तुसीं, ये 2 बजे तो शुरू होके लगभग 4:30 बजे खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, सो मतलब यही कि 2.5 घंटे का जिहड़ा पेपर है जी ये तुहाडा हुंदा है। ते दोस्तों इत्थे तुसीं वेख सकते हो कि लैंगुएज ऑफर्ड 1 इंग्लिश, लैंगुएज ऑफर्ड 2 पंजाबी। सो इत्थे ये ऑपोजिट भी हो सकता, जिवें कि कई स्टूडेंट होणगे जिन्हां ने लैंगुएज 1 दे विच पंजाबी फिल किया होगा ते लैंगुएज 2 दे विच इंग्लिश फिल किया होगा। सो दोस्तों यही मैं तुहानूं एक्सप्लेन करूंगा कि इहनूं तुसीं किवें उत्थे अटैम्प्ट कर सकते हो। जिवें कि मैं तुहानूं सारे नालों पहलां OMR शीट विखा दिंदा। सो सारे नालों पहलां तुसीं रोल नंबर चंगी तरह फिल कर लिओ, जिहड़ा भी इत्थे रोल नंबर होवेगा। फिर इस ते डार्क सर्कल हैगे ने जी, इन्हां नूं चंगी तरह तुसीं डार्क करना है। ते फ्लूइड वगैरह दी तुसीं कोशिश करियो कि इत्थे वरतों ना ही कीती जावे, ना तां पेंसिल दी इत्थे वरतों कीती जावे। सो कई बार प्रॉब्लम यह हुंदी है कि वो कह दिंदे कि हाँ भी असीं क्वेश्चन नूं नहीं मनना। ठीक है दोस्तों, सो इत्थे इन्हां ने गाइडलाइंस दे विच भी तुसीं पढ़ लिओ कि यह भी लिखिया भी होया कि तुसीं फ्लूइड दी पेंसिल दी वरतों है जी वो नहीं करनी है। तो दोस्तों जे आपां गल करिए भी इत्थे तुहाडे सामने सारे नालों पहलां मैं क्वेश्चन पेपर विखा दिंदा। सो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। जिवें कि मन के चलो भी इत्थे तुहानूं टोटल कितने क्वेश्चन हुंदे ने, 150 क्वेश्चन हुंदे ने। सो जिहड़े कैंडिडेट दा आ वाला तुहाडे सामने एडमिट कार्ड विख रिहा, सो इन्हां दा जिहड़ा कॉम्बीनेशन है जी ये मैथ एंड साइंस का है। सो इत्थे जिहड़े पहले 30 क्वेश्चन होणगे, जिवें कि आ तुहानूं OMR शीट विख रही है ना जी, इत्थे लगभग 150 क्वेश्चन होंदे ने। सो उन्हां नूं तुसीं डार्क करना हुंदा है। सो इत्थे जिहड़े पहले 30 क्वेश्चन होणगे, पहले 30 क्वेश्चन तो होणगे कंपलसरी। मतलब यह कि भावें तुसीं SST रखी होवे या फिर तुसीं मैथ या फिर साइंस के स्टूडेंट होवोगे, सो तुहाडे लई जिहड़े पहले 30 नंबर होणगे, पहले 30 क्वेश्चन होणगे वो तुहाडे सारिਆਂ दे ही कंपलसरी होणगे। सो मतलब यह कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के जिहड़े भी इत्थे क्वेश्चन होणगे ते नाले जिहड़े भी इत्थे क्वेश्चन तुहाडे सामने होणगे ये हिंदी एंड इंग्लिश दे विच होणगे, पंजाबी दे विच नहीं होणगे। ये हिंदी एंड इंग्लिश दे विच तुसीं इन्हां गल्लां दा खास ध्यान रखियो। सो तुहाडे सामने मैं विखाता। सो हुण गल आउंदी है जी इस तो बाद। सो इस तो बाद जिवें कि तुसीं वेखो इत्थे तुहाडे एडमिट कार्ड ते पहली गल तां इह लिखिया ही होऊगा, तुसीं इह भी चैक कर लिओ कि इत्थे मैथमैटिक्स एंड साइंस लिखिया होना या फिर जिन्हां दे सोशल स्टडीज लिखिया होऊगा। सो उस अकॉर्डिंग वो 31 क्वेश्चन तो लैके 90 क्वेश्चन तक, मतलब ये कि जिहड़े भी 60 क्वेश्चन होणगे तुसीं इस अकॉर्डिंग ही उहनूं सॉल्व करियो, जिवें कि जिन्हां दा मैथ साइंस होवेगा। सो आपां की करदे हां जी, ये जिहड़ा अपने सामने जिहड़ा क्वेश्चन पेपर है आपां 30 क्वेश्चन तो बाद जाके वेखदे हां। जिवें कि आपां ये क्वेश्चन पेपर वेख रहे हां जी। सो इहदे विच जिवें कि आ वेख सकदे हो, सो ये सीगा लास्ट क्वेश्चन, ये जिवें कि पोर्शन आ गया। सो भाग 2 है जी, पेपर 2 है। सो ये आपां हुणे पेपर 2 की गल कर रहे हैं। सो इहदे विच मैथ एंड साइंस का पेपर है जी। सो इहदे विच तुसीं की करना है भी 31 तो लैके जिहड़े भी 90 तक जिहड़े क्वेश्चन होणगे, सो तुसीं इन्हां नूं सॉल्व करना है। ते जिहड़े तां होणगे मैथ साइंस वाले तुसीं आ वाला पोर्शन नूं सॉल्व करियो ते आ वाली जिहड़ी तुहाडे सामने आंसर शीट होएगी तुसीं इत्थे जिहड़े भी मार्क्स होणगे, जिहड़े भी गोले होणगे तुसीं उन्हां नूं चंगी तरह फिल कर दिओ। सो इत्थे तक तां आपां गल कर ਲਈ जी 90 क्वेश्चन तक दी। सो 90 क्वेश्चन तो बाद जिहड़ी मेन गल आउंदी है जी ये आपां समझनी है। सो इहदे बाद की हुंदा जी, इहदे बाद 2 लैंगुएज दे सब्जैक्ट आउंदे ने। सो इत्थे तुसीं कोई भी कॉम्बीनेशन लिया हो सकदा, जिवें कि कईयां ने पहली लैंगुएज हिंदी भरी हो सकती है, दूसरी लैंगुएज पंजाबी भरी हो सकती है, या फिर तुसीं पहली लैंगुएज हिंदी, दूसरी लैंगुएज इंग्लिश, या फिर पहली लैंगुएज कह सकते हैं इंग्लिश भरी हो सकती है, या फिर दूसरी लैंगुएज पंजाबी भरी हो सकती है, या फिर पहली लैंगुएज इंग्लिश ते दूसरी लैंगुएज कह सकते हैं हिंदी फिल की हो सकती है। सो लैंगुएज कोई भी होवे, सो तुसीं इस गल का खास ध्यान रखियो। जिवें कि मैं तुहानूं एक बार लै चलदा जी, जिवें कि मैथ एंड साइंस का सीगा। सो इत्थों 30 तो लैके तुसीं 90 तक जदों भी तुसीं क्वेश्चन सॉल्व कर लए, ठीक है दोस्तों। जिवें कि हुण मैं आपां लै जाने आपां तुहानूं इत्थे विखा दिंदा मैं एक बार, जिवें कि ये आ गए आपां 90 क्वेश्चन ते
ਸੋ 90 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਐਸਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 90 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਨਾ ਆਪ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫਰਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫਰਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ OMR ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟ 4 ਲੈਂਗੁਏਜ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਨਾ ਇਹ 91 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 120 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ 1 ਹੈ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸੋਲਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ OMR ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ 120 ਨੰਬਰ 121 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ 120 ਤੋਂ 121 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਊਗੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 30 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ,
CDP ਜਿਹੜੇ CDP ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CDP ਦੇ ਸਿੱਧੇ 90 ਨੰਬਰ 30 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਜਾਂ ਫਿਰ SST ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੇਅਰਬਾਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਬਿਲੋ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਡੇਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇਮ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 50 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ 120 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰग। God bless you all, and again I wish you very all the best for your exams.